द्वितीय विवरण 30 पर्व मु तुम्भ सम्मुखरे ए जो आशीर्वाद और शाप थोइली से सबु जेतेबेले तुम प्रति घटिब सेतेबेले सदाप्रभु तुम परमेश्वर जो गोष्ठी लोक मानक मध्यकु तुमको तड़ी देइछंती सेमानक मध्यरे थाई जेबे तुमे सबु स्मरण करिब आउ तुम्भे और तुम संतानगण जेबे समस्त हृदय और समस्त प्राण सहित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को निकट को फेरी आसिब ओ आज मु तुम मानकु सेई सब आज्ञा देउछि तदनुसारे जेबे ताहांक रबरे अवदान करिब तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमर बंदित्व फेराइबे और तुमको करुणा करिवे और फेरी आसी सदाप्रभु तुम परमेश्वर जो गोष्ठी लोक मानक मध्यरे तुमको छिन्न भिन्न करियछंती तही मध्यरु तुमको संग्रह करिवे जेबे तुमर दूरीकृत लोक मानक मध्यरु केही आकाश मंडलर सीमा रे थाए तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर सेठारु ही तुमको संग्रह करिवे और सेठारु तुमको नहीं आसिबे पुणी तुम पूर्वपुरुष माने जो देश अधिकार करथिले सदाप्रभु तुम परमेश्वर सेई देश को तुमको आनिबे और तुम्भे ता अधिकार करिवो आउ से तुम्भर मंगल करी तुम पूर्वपुरुष मानक अपेक्षा तुम मानक संख्या अधिक वृद्धि करिवे पुणी तुम्हें जेपरी आपणार समस्त हृदय और समस्त प्राण सहित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिवो एथिपई सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम हृदय और तुम वंशर हृदय सुन्नत करिवे तईरे तुमे बंचिबो आउ जो माने तुमको ताड़ना कले तुमर से शत्रु और घृणाकारी मानक उपरे सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर एई सब साप बर्ताइबे आउ तुम्हे फेरी आसी सदाप्रभु को रबरे अवदान करिवो और आज ताहांकर जे समस्त आज्ञा तुमको आदेश करूअछि ता सब पालन करिवो जेबे तुमे एई व्यवस्था पुस्तक रे लिखित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को आज्ञा और विधि सब मानिबाकू और ताहांक रबरे अवदान करिवो तेबे तुमे आपना समस्त हृदय और आपना प्राण सहित सदाप्रभु आपना परमेश्वर को प्रति फेरिबो तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमर मंगलार्थे तुमर हस्तकृत कर्म रे तुमर शरीर फल रे और तुम्भ पशु फल रे और तुम्भ भूमि फल रे तुमको बधिष्णु करिवे जेहेतु सदाप्रभु तुम पूर्वपुरुष मानक ठारे जेपरि आनंद करथिले सेपरि तुम मंगलार्थे से पुनर्बार तुम ठारे आनंद करिवे आज मु तुमको जो आज्ञा देउछि ता अतिरिक्त कठिन नुहे किबा दूरवर्ती नुहे ता स्वर्ग रे नाही जे तुमे कहिबो आमे माने जेपरि ता पालन करिवु एथिपई किए आम मानक निमंते स्वर्ग को जाई ता आम मानक निकट को आनिबो ओ आम मानक सुनाइबो किबा ताहा समुद्र सेपारी रे नाही जे तुमे कहिबो आमे माने जेपरि ता पालन करिवु एथिपई किए आम मानक निमंते समुद्र पार होई ताहा आम मानक निकट को आनिबो ओ आम मानक सुनाइबो मात्र तुम पालनार्थे से वाक्य तुमर अति निकटरे तुम मुखरे और तुम हृदय रे अछि देख आज मु तुम सम्मुखरे जीवन और मंगल पुणी मरण और अमंगल रखिली आज मु सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम मानक प्रेम करने ताहांक पथरे चलवाकू और ताहांक आज्ञा और विधि शासन पालिबाकू तुमको जो आज्ञा देउछि ताहा कले तुम्हे बंचिब और बधिष्णु हेब पुणी जो देश अधिकार करने को जाऊछ तईरे सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको आशीर्वाद करिवे मात्र जेबे तुमर हृदय विमुख हेब और तुम्हे शुणिब नाही मात्र भ्रांत होई अन्य देवता मानक प्रणाम करिब और सेमानक सेवा करिब तेबे मु आज तुम मानक निकटरे प्रकाश करी कहूछि जे तुमे माने नित्यांत विनष्ट हेब तुमे माने जेउ देश अधिकार करिया पई जर्दन पार होई जाउछ तहीरे तुमे माने आपण मानक दिन बढ़ाइब नाही मु आज तुम मानक प्रतिकूल रे स्वर्ग और मर्त्य को साक्षी करी कहूछि जे मु तुम सम्मुखरे जीवन और मरण आशीर्वाद और अभिशाप रखिली ए निमंते तुम्भे और तुम्भर वंश जेपरि बंचिब एथिपई जीवन मनोनीत कर अर्थात सदाप्रभु अपना परमेश्वर को प्रेम करने और ताहांक रबरे अवदान करने और ताहांक ठारे आसक्त हेबाकू मनोनीत कर कारण से तुमर जीवन और दीर्घ परमायु अटंती ताहा कले सदाप्रभु तुम पूर्वपुरुष अब्राहम को और इसहाक को और जाकुब को जो देश देवा पई शपथ करियछंती तहीरे तुम्हे वास करि परिबो। द्वितीय विवरण 31 पर्व अनंतर मूसा जाई समुदाय इस्राएल को यही कथा कहले पुणी से सेमानंकु कहिले आज मोहर बयस 120 वर्ष मु बाहर भितर जाई आसी पारु नाही
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ପାର ହୋଇଯିବେ। ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜିଓସୁଅ ତୁମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ପାର ହେବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇମୋରିୟମାନଙ୍କ ସିହୋନ ଓ ଓଗ୍ ନାମକ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପେ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଯେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଅଛି ତଦନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବ। ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆପେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୋଶା ଜିଓସୁଆଙ୍କୁ ଡାକି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ସେହି ଦେଶକୁ ତୁମେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅଧିକାର କରାଇବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆପେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବାହକ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବର୍ଗଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଋଣକ୍ଷମାର ବର୍ଷର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେପରି ତାହା ଶୁଣି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ ଆପଣା ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକତ୍ର କରିବ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଏସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣିବେ ଓ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ ସେହି ଦେଶରେ ଯେତେକାଳ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବ ସେତେକାଳ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ମରଣ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଜିଓସୁଆକୁ ଡାକ, ପୁଣି ଦୁହେଁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା। ତହିଁରେ ମୋଶା ଓ ଜିଓସୁଆ ଯାଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ତମ୍ବୁରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଓ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ଆପଣା ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଶୟନ କରିବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢାଙ୍କିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ଥିବାରୁ କି ଏସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘଟୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ ପ୍ରତି ଫେରି ଯେ କୁକର୍ମ କରିବେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢାଙ୍କିବା। ଏଣୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଲେଖ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଶିଖାଅ। ଏହି ଗୀତ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ଥ କରାଅ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ଓ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ତହିଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଏହି ଗୀତ ବିସ୍ମୃତ ହେବ ନାହିଁ।
आमे जो देश विषय शपथ करिअछु सेही देशକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବେ ଏବେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏଣୁ ମୋଶା ସେହିଦିନ ଏହି ଗୀତ ଲେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶିଖାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ନୁନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ସେହି ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସକଳ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିସାରିବା ଉତ୍ତାରେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବାହକ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ରଖ। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଦ୍ରୋହିତା ଓ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବତା ଜାଣେ, ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉଅଛ। ପୁଣି ମୋ ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ନ ହେବ? ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଏହିସବୁ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋର ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ତୁମେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ। ତହିଁ ସକାଶୁ ଶେଷ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଏହି ଗୀତର ବଚନ ସବୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ। ଯଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ପର୍ବ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ କହିବା, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଆମ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ। ମୋର ଉପଦେଶ ବୃଷ୍ଟି ପରି ବର୍ଷିବ, ମୋର କଥା ଶିଶିର ପରି କ୍ଷରିବ। ତାହା କୋମଳ ତୃଣ ଉପରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶାକ ଉପରେ ଅସରା ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିମା ଆରୋପ କର। ସେ ତ ଶୈଳ, ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଳଙ୍କ। ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ଓ କୁଟିଳ ବଂଶ। ହେ ମୂଢ଼ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ, ତୁମେମାନେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏପରି ପରିଶୋଧ କରୁଅଛ? ସେ କି ତୁମର କ୍ରୟକାରୀ ପିତା ନୁହନ୍ତି? ସେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବକାଳର ସବୁ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଗତ ବହୁ ପୁରୁଷର ବର୍ଷ ବିବେଚନା କର। ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବେ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବେ। ସର୍ବ ଉପରିସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୀମା ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ, ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ। ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଶରେ ଓ ପଶୁ ବୋବାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମରୁଭୂମିରେ ପାଇଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଚାରିଆଡୁ ଆବୋରିଲେ। ସେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ରଖିଲେ। ଯେପରି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆପଣା ବସାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରେ, ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ନେଲେ, ସେ ଆପଣା ଡେଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକାକୀ ତାହାକୁ ଗମନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ତାହା ସହିତ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ନଥିଲା। ସେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ତାହାକୁ ବାହନ ଆରୋହଣ ତୁଲ୍ୟ ଗମନ କରାଇଲେ ଓ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜାତ ଫଳ ଭୋଜନ କଲା। ସେ ତାହାକୁ ପାଷାଣରୁ ମଧୁ ଓ ଚମକିକି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଶୈଳରୁ ତୈଳ ପାନ କରାଇଲେ। ତୁମେ ଗୋଦଧି ଓ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ମେଷମେଦ ଓ ବାସନ ଦେଶୀୟ ମେଷ ଓ ଛାଗର ମାଂସ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଗହମର ସାର ଖାଇଲ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରସ ପାନ କଲ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଋଣ ଚର୍ଦ୍ଦିରେ ଫୁଲି ପଦାଘାତ କଲା। ତୁମ୍ଭେ ଚର୍ଦ୍ଦିରେ ଫୁଲିଅଛ, ତୁମେ ମୋଟ ହୋଇଅଛ, ତୁମେ ଚିକଣ ହୋଇଅଛ,
ତୁ ସେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲା। ପୁଣି ଆପଣା ତ୍ରାଣ ରୂପ ଶୈଳକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳା ଜନ୍ମାଇଲେ। ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡରିଲେ ନାହିଁ, ଏପରି ସଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଶୈଳ ତୁମକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅମନୋଯୋଗୀ ଅଟ, ଓ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନେ ତାହାଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବା। ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା କଣ ହେବ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା। କାରଣ ସେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବକ୍ରଗାମୀ ବଂଶ, ଏପରି ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର୍ଜଳା ଜନ୍ମାଇଲେ। ସେମାନେ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକରେ ଗଣା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳା ଜନ୍ମାଇବା। ଆମ୍ଭେ ମୂଢ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତାହା ନିଚତମ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ କି ତଦୁତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଗ୍ରାସ କରେ, ଆଉ ପର୍ବତମାନର ମୂଳଦୁଆ ଜଳାଏ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଗଦା କରି ଥୋଇବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ବାଣ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରିବା। ସେମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାଧିର ଜ୍ୱାଳାରେ ଓ ବିଷାକ୍ତ ମହାମାରୀରେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ। ଆମ୍ଭେ ଦୋଳିର ଉରଗାମୀର ବିଷ ସହିତ ଜନ୍ତୁଗଣର ଦନ୍ତ ପଠାଇବା। ବାହାରେ ଖଡ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ କରିବ ଓ ଗୃହ ଭିତରେ ତ୍ରାସ ତା ଯୁବା ଓ ଯୁବତୀ ଦୁହିଁକି, ପୁଣି ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ ସହିତ ପକ୍ୱ କେଶ ବୃଦ୍ଧକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ଶତ୍ରୁର ବିରକ୍ତି କି? କେଜାଣି ବିପକ୍ଷମାନେ ବିପରୀତ ବିଚାର କରିବେ। କେଜାଣି ସେମାନେ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଲୋପ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିହୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିବେଚନା ନାହିଁ। ଆହା, ସେମାନେ ଯେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତେ। ସେମାନେ ଯେବେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଶେଷାବସ୍ଥା ବିବେଚନା କରନ୍ତେ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ 1,000 ଜଣଙ୍କୁ 1 ଜଣ କିପରି ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା? ପୁଣି 10,000 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ କିପରି ବିମୁଖ କରନ୍ତେ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୈଳ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହେଁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସଦମର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରୁ ଓ ହମରାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜାତ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ବିଷମୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡା ତିକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାଗସର୍ପର ଗରଳ ଓ କାଳସର୍ପର କ୍ରୂର ବିଷ। ଏହା କି ଆମ୍ବ ନିକଟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ଓ ଆମ୍ବ ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପିଛିଳି ପଡ଼ିବା ବେଳେ ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଆମ୍ଭର କର୍ମ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପିତ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ଧ କି ମୁକ୍ତ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ। ପୁଣି ସେ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନେ କାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶୈଳରେ ସେମାନେ ଶରଣ ନେଲେ ସେ କାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିର ମେଦ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲେ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସେ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ବଧ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ। ଆମ୍ଭେ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ କରୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହୁ, ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଅନନ୍ତଜୀବୀ ଅଟୁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଖଡ୍ଗରେ ଶାଣ ଦେଲେ
ଓ ବିଚାର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଓ ହତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମତ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରାଜଗଣର ମସ୍ତକରୁ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ। ହେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ରୂପେ ମୋଶା ଓ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିୟୋଶୁଆ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଏହି ଗୀତର ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସମାପ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଯେସବୁ କଥା କହିଲି, ତୁମେମାନେ ତହିଁରେ ମନ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ତାହା ଆଦେଶ କରିବ। ଯେଣୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଓ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ସେଠାରେ ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ବଢ଼ାଇବ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଅବାରିମ୍ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରିହୋ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ମୋଆବ ଦେଶୀୟ ନବ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଉଅଛୁ, ସେହି କିଣାଣ ଦେଶ ଦେଖ। ଆଉ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହାରଣ ହୋର ପର୍ବତରେ ମରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଅଛ, ସେଠାରେ ମରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଅ। ଯେହେତୁ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କାଦେଶସ୍ଥ ମରିବା ଜଳ ନିକଟରେ ତୁମେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଦେଶ ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା, ସେଠାକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 33 ପର୍ବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ମୋଶା ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି। ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସିୟୋନରୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେଇର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିତ ହେଲେ, ସେ ପାରଣ ପର୍ବତରୁ ସୁପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଓ ସେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ହଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ ଓ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତାହା ଯାକୁବ ସମାଜର ଅଧିକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗର ସମାଗମ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଏକତ୍ର ହେବାବେଳେ ସେ ଯୀଶୁ ଋଣରେ ରାଜା ଥିଲେ। ରୁବେନ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଓ ନ ମରୁ, ତଥାପି ତାହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉନ୍ତୁ। ଜିହୁଦା ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି। ସେ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଜିହୁଦାର ରବ ଶୁଣ ଓ ତାହାର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣ। ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ତାହାର ବିପକ୍ଷଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଉପକାରୀ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଲେବି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ତୁମିମ୍ ଓ ଉରିମ୍ ତୁମ୍ଭ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ମଶାରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା କଲ, ମରିବା ଜଳ ନିକଟରେ ତୁମେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲ। ସେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ବିଷୟରେ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଅବା ସେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ତାହାର ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ନିୟମ ରକ୍ଷା କରିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାକୁବକୁ ତୁମର ଶାସନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ରଖିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଓ ତାହାର ହସ୍ତର କର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଟି ଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠି ନ ପାରିବେ। ସେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବ। ସେ ଦିନଯାକ ତାହାକୁ ଆବରି ରଖନ୍ତି,
ଓ ସେ ତାହାର ସ୍କନ୍ଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆକାଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଶିଶିରରେ ଓ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାରିଧିରେ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ପୁରାତନ ପର୍ବତମାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଗିରିଗଣର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ତତ୍ରୂପକ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ଯିଏ ବୁଦାରେ ବାସ କରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାର ଦେଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯୋସେଫର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲା। ତାର ମସ୍ତକାଗ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ତାର ବୃଷଭ ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ତାର ମହିମା ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଅରଣାର ଶୃଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀକି ପୃଥିବୀର ସୀମାସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂଷି ପକାଇବ। ସେ ଶୃଙ୍ଗ ଇଫ୍ରିୟମର ଅୟୁତ ଲୋକ ଓ ସେ ଶୃଙ୍ଗ ମନସିର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ। ସବଲୁନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ସବଲୁନ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯାତ୍ରାରେ, ଓ ହେ ଇସାଖର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ତମ୍ବୁରେ ଆନନ୍ଦ କର। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଧର୍ମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବହୁଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ବାଲୁକାର ଗୁପ୍ତ ଧନ ଭୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଗାଦ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ଯେ ଗାଦକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ସିଂହୀ ପରି ବାସ କରେ, ପୁଣି ସେ ବାହୁ ମସ୍ତକର ତାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ। ସେ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକର ଦତ୍ତ ଅଂଶ ରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ସହିତ ଆସିଲା। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ୍ୟାୟକର୍ମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ସିଦ୍ଧ କଲା। ପୁଣି ସେ ଦାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଦାନ ସିଂହ ଛୁଆ, ସେ ବାସନରୁ କୁଦା ମାରେ। ପୁଣି ସେ ନପ୍ତାଲି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହେ ନପ୍ତାଲି, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୃପ୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅଧିକାର କର। ପୁଣି ସେ ଆସେର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆସେର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ ଓ ସେ ଆପଣା ଚରଣ ତୈଳରେ ଡୁବାଉ। ତୁମର ଅର୍ଗଳ ଲୌହ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ହେବ। ପୁଣି ଯେପରି ତୁମର ଦିନ ସେପରି ତୁମର ବଳ ହେବ। ହେ ଯୀଶୁ ଋଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ତୁମ୍ଭ ଉପକାରାର୍ଥେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଓ ନିଜ ଗୌରବରେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆରୋହଣ କରି ଗମନ କରନ୍ତି। ଅନାଦି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତଳେ ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ ଅଛି। ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବିନାଶ କର ବୋଲି କହିଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କଲା। ଜାକୁବର ନିର୍ଝର ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାମୟ ଦେଶରେ ବାସ କଲା। ହଁ, ତାହାର ଆକାଶରୁ ଶିଶିର କ୍ଷରେ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛି? ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ସେ ତୁମର ଉପକାର ରୂପ ଢାଲ। ସେ ତୁମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ। ଏଣୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପେ ତୁମର ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦଳନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ମୋୟାବ ପଦାରୁ ନବ ପର୍ବତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରିହ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥିତ ପିସ୍ଗା ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଲିୟଦ ଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଶ, ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନପ୍ତାଲି ଓ ଇଫ୍ରିୟମ ଓ ମନିଷୀ ଓ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଆଉ ସୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ ଓ ଖର୍ଜୁରପୁର ଜିରିହ ଦେଶସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାର ପଦା ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକ ଓ ଜାକୁବ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲୁ, ସେହି ଦେଶ ଏହି। ଆମ୍ଭେ ତାହା ତୁମକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଇଲୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପାର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋୟାବ ଦେଶରେ ମଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋୟାବ ଦେଶରେ ବୈପ୍ୟତର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମରଣକାଳରେ ମୋଶାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହୋଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ଏଉତେରା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମୋୟାବ ପଦାରେ 30 ଦିନ ରୋଦନ କଲେ।
एथिरे मूसाଙ୍କ हेतु शोकरे सेमानक रोदନରେ दिन संपूर्ण ହେଲା। मूसा नूनर पुत्र जोशुआଙ୍କର मस्तकरे हस्तार्पण କରିଥିବାରୁ से ज्ञानदायक आत्मारे परिपूर्ण थिले। पुणी से इस्राएल संतानगण तांकर कथा शुणी मूसाଙ୍କ प्रति सदाप्रभुଙ୍କ आज्ञानुसारे कर्म କରିବାକୁ लागिले। मात्र सदाप्रभु ଯାହାଙ୍କ संगे मुखामुखी आलाप କରିଥିଲେ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ସେସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ବିଷୟରେ ପୁଣି ମୂଷା ସମସ୍ତ ବାହୁବଳ ଓ ମହାତ୍ରାସର ଯେସବୁ କର୍ମ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୂଷାଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଉ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେହି ଦିନାବଧି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्षरे मु आपण मानकु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 40 गुरुवार। द्वितीय विवरण 30 पर्व ठारू 34 पर्व पर्यंत आज आम्भे माने पाठ करियछु। आसंतु सेही पठित शास्त्रांशर सारांश को आम्भे माने चिंता करिबा। मया प्रांतरे करा जाइथिबा नियम सहित मोशा तांकर समस्त कार्य समाप्त कले एवं जोशुआंकु तांको उत्तराधिकारी भावरे नेतृत्व नेबा पाए नियुक्त कले। लिखित व्यवस्था को प्रति 7 वर्षरे थरे पाठ करिवार गोटिए नियम स्थापन करागला। ईश्वर मोशांकु गोटे रहस्य जणाइले जहा प्राय 900 वर्ष उतारे सफल होइथिला। गोटे आशीर्वाद ना गोटे अभिशाप। जदियो ईश्वर भविष्यत रे इस्राएल रो विश्वासघातकता को जानिथिले तथापि आउ गोटे योजना प्रस्तुत करी सारिथिले। मनुष्यर स्वाधीन इच्छा और ईश्वर को संपूर्ण तथा ऐकांतिक सार्वभौमत्व एही अंशरे आम्भे माने आम मानकर स्वयं चालित इच्छा को निहाती ईश्वर को इच्छार वशीभूत करने निमंते अभ्यास करने आवश्यक। मनुष्यर स्वाधीन इच्छा और ईश्वर को संपूर्ण तथा ऐकांतिक सार्वभौमत्व एही अंशरे आमे देखुछु जे आमे आम मानकर स्वयं चालित इच्छा को निहाती ईश्वर को इच्छार वशीभूत करने निमंते अभ्यास करने आवश्यक। मोशा गोटे दुखदपूर्ण गीत लिखिले। मोशांक विलाप जिहुदा राज्यर अंत समय बा शेष समय जिरिमियो गाइथिबा बा लिखिथिबा विलापर गोटे उदाहरण अटे। एही स्थान रे मोशांक जीवनर शेष हैला ओ से बाइबल कहानी दृश्यपटरू अदृश्य होइगले। वर्तमान मोशांक बिना मोशांक व्यतीत एही नूतन पीढ़ी जोशुआंक नेतृत्व रे प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करी ईश्वर मोशांक लिखित 5टी पुस्तक बा पेंटाट्यूक माध्यम रे देइथिबा समस्त व्यवस्था को पालन करी ईश्वर सेमानकर राजा अटंती ताहाकु स्वीकार करू करू बंचिबार आवश्यक थिला। किंतु आसंतु सेमाने कि प्रकार बंचिले ताहा आमे आम्भमानक परवर्ती पठन गुड़िकरे देखिबा आउ प्रभुंकर वाक्य और व्यवस्थार गोटे कहानी को आमे संलग्न करी आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा। प्रभु आजिर ध्यान रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रभु आजिर पठन रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज आमानकर पेंटाट्यूक बा मोशांक लिखित 5टी पुस्तक जहा आदि पुस्तक, यात्रा पुस्तक, लेव्य पुस्तक, गणना पुस्तक और द्वितीय विवरण आमे शेष करिछु। ए पर्यंत आपण माने धैर्यर सहित विश्वस्ततार सहित बाइबल पढ़ुथिबारु आउ ए समस्त को शुणी ताहाकु निज जीवन रे कार्यकारी करुथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आहुरी प्रभुंकर वाक्य जानंतु, शिखंतु, बुझंतु आ प्रभुंक ठारे बढ़ंतु।
जदि आपण माने एई चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करंतु कारण आहुरी अनेक वीडियो एठारे अपलोड हबो आपण माने ताको अन्य मानक सहित मध्य शेयर करंतु आ जदि किछि मतामत थाए ताहा मध्य आपण माने जणांतु। धन्यवाद। प्रभु प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु।